నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరియర్స్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికీ దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ మరియు సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, శేరిలింగంపల్లిలోని 5 క్యాంపస్లను నిర్వహిస్తోంది. విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును కూడా అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల్లో యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో పాటు చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. సార్తో మాట్లాడదాం. అంతకంటే ముందు ఒక ఏవి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place.
The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. వెల్కమ్ బ్యాక్. సో ఏవి ద్వారా మీకు సన్ ఇంటర్నేషనల్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా తెలుసుంటాయి. ఇంకా ఏమైనా డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలి అనుకున్న, కోర్సుల వివరాలు తెలుసుకోవాలి అనుకున్న, మనతో పాటు శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడొచ్చు. స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్ చూసి కాల్ చేయొచ్చు. సార్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాలర్ ఉన్నారు, కాల్ తీసుకుందాం. రాము గారు గుంటూరు నుంచి. రాము గారు, గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ రాము గారు. సార్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు బీటెక్ పాస్ అవుట్ సార్. ఓకే బట్ నాకు కుకింగ్ ప్యాషన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏ కోర్స్ చేస్తే బాగుంటుంది? ఓకే మీరు ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది అంటున్నారు కాబట్టి చాలామంది పిల్లలు, ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు ఇవాళ రోజున ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అన్న ప్రోగ్రామ్ ఎంచుకుంటున్నారండి. ఎందుకంటే అండి ఇంజనీరింగ్లో డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్ ఉన్నా కానీ ఎక్కువగా అవకాశాలు అంటే అబ్రాడ్ వెళ్ళే అవకాశాలు కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళకే ఎక్కువగా దొరుకుతుంది అనమాట. అదర్ స్ట్రీమ్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకి కొంచెం విదేశాలకు వెళ్తానికి అంత అవకాశాలు దొరకట్లేదు. సో మిగతా స్ట్రీమ్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే విదేశాలకు వెళ్ళాలంటే ఎలాంటి మార్గం సులువుగా ఉంటుంది అని చెప్పి వాళ్ళు ఒక ఆలోచనలోకి వస్తున్నారు. వాళ్ళ దృష్టి అప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మీద పడుతుందండి. సో డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలకి అంటే ఇంజనీరింగ్ అన్నది డిగ్రీతో ఈక్వలెంట్ కాబట్టి, సో డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలకి ఏ ప్రోగ్రామ్ చేయాలి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో అన్నది వాళ్ళకి అప్పుడు ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం, ఈ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఒక్క కాలేజే ఈ 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంబీఏలో ఆఫర్ చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఒక్కతే అండి. సో అందుకనే చాలామంది ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు అలాగే డిగ్రీ రెగ్యులర్గా బీకాము, బీఎస్సీ, ఎనీ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన పిల్లలు కూడా ఇవాళ ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం జాయిన్ అవడానికి ఇష్టపడుతుంది. కేవలం ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వస్తుందని ఆలోచనతో. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఊరికే ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం చదివితే వచ్చేస్తుందా అంటే అది కాదండి. ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం మీరు ఎంచుకోవచ్చు, బట్ దానికి తగ్గట్టు మీరు ట్రైన్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. సో మీరు రెగ్యులర్ ట్రెడిషనల్ కాలేజెస్లో 60%, 65% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసినా యూ కెన్ గెట్ ఆన్ అనమాట. అంటే మీరు ఎలా చదివి ఎలా పాస్ అయిపోగలుగుతారు. బట్ ఇక్కడ ఇది ప్రొఫెషనల్ కాలేజ్, ప్రొఫెషనల్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి మీకు అటెండెన్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. మోర్ దెన్ 85% అటెండెన్స్, అంటే మినిమం 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తేనే మీరు చాలా నాలెడ్జ్ నేర్చుకోగలుగుతారు. అంటే సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్తో పాటు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్, ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పోజర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకనే మన ప్రోగ్రాము కూడా అలాగే ఉంటుందండి. ఎంత ప్రొఫెషనల్గా ఉంటుందంటే మీకు కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకునేది 3 to 4 అవర్స్ అయితే కనుక దాంతోపాటు మళ్ళీ ప్రాక్టికల్స్ ఇంకో 2 to 3 అవర్స్ ఉంటాయి. అంటే టోటల్గా మీరు కాలేజీలో 6 hours 7 hours ఉంటారు థియరీ ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటూ. దాని తర్వాత ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి మీరు అక్కడ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ చేసినప్పుడు మీకు స్టైఫండ్ అరౌండ్ 20,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ పే చేస్తాయి. దే విల్ బి డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండి. అంటే మీకు ఒక హోటల్సే కాకుండా ఈవెన్ హోటల్స్, 5 star హోటల్స్, 5 star డెలక్స్ హోటల్స్, అలాగే జూబ్లీ హిల్స్ క్లబ్, సికింద్రాబాద్ క్లబ్, వాటర్ క్లబ్, ఇలాంటి క్లబ్సే కాకుండా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్, ఇలాంటి వాటిలో కూడా ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తూ ఉంటారు. సో 2 yearsలో ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అవ్వగానే మీకు అమెరికా కానీ, ఆస్ట్రేలియా కానీ, వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్,
అంటే ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో అయితే కనుక టూరిజం హాస్పిటాలిటీ బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యిందో, బాగా అభివృద్ధి చెందిందో అలా దేశానికి మిమ్మల్ని ప్లేస్మెంట్ ఇప్పిస్తాం అనమాట. సో ఆ ప్లేస్మెంట్కి ఏంటంటే మీకు వీసా ఛార్జెస్ అని, ఫ్లైట్ ఛార్జెస్ అని చిన్న ఖర్చు ఉంటుందండి. అది ఆ ఖర్చు మీరు భరిస్తే సరిపోద్ది. సో అప్పుడు మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ వన్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఇస్ వెరీ బెనిఫిటెడ్ ఫర్ ద ఇంజనీరింగ్ కంప్లీటెడ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ డిగ్రీ కంప్లీటెడ్ స్టూడెంట్స్ అండి. రైట్ సార్. మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనగానే ముందుగా గుర్తొస్తుంది సన్ ఇంటర్నేషనల్. మిగతావి అసలు ఉన్నాయా లేదా అని కూడా చాలామంది ఆలోచించే పరిస్థితి. అంటే ఈ కోర్సులు చెయ్యని వాళ్ళకు కూడా సన్ ఇంటర్నేషనల్లో మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనే కోర్సెస్ ఉంటాయి అని గుర్తొస్తుంది. అసలు 20 years ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అది ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు, ఎలా సాధ్యమవుతోంది? థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్స్ ఫర్ అప్రిషియేషన్. డెఫినెట్గా ఈ అప్రిషియేషన్కి కారణం ముఖ్యంగా స్టూడెంట్సేనండి. అంటే అసలు యాక్చువల్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటో తెలియదు, హాస్పిటాలిటీ అంటే ఏంటో తెలియని రోజుల్లో 20 సంవత్సరాల క్రితం పేరెంట్స్ మమ్మల్ని నమ్మి వాళ్ళ పిల్లల్ని మా దగ్గర జాయిన్ చేశారు. ఆ పిల్లలు కూడా అండి మేము చెప్పింది తూచా తప్పకుండా మేము చెప్పినట్టు చదువుకుని, ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుని, ఇంటర్న్షిప్స్ చేసి చాలా బ్రహ్మాండమైన అభివృద్ధి చెందారండి. సో 2004 బ్యాచ్, 2006 బ్యాచ్, 2007 బ్యాచ్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు మంచి ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలిగామో, మేము వాళ్ళకి బ్రహ్మాండమైన చదువు చెప్పగలిగామో, బ్రహ్మాండమైన స్కిల్స్ డెవలప్ చేయగలిగామో, ఇక మమ్మల్ని అన్స్టాపబుల్గా తయారు చేసిందనమాట. సో పిల్లలు అంత బాగా కష్టపడి చదివారు కాబట్టి వాళ్ళకి అంత మంచి ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చినాయి. అలాగే వాళ్ళు కష్టపడి చదవడానికి వాళ్ళని మోటివేట్ చేసిన మా టీం అండి, మా ఫ్యాకల్టీ అవ్వచ్చు, మా మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, అలాగే మా హెడ్స్ అవ్వచ్చు, మా డైరెక్టర్స్ అవ్వచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకి ఎలాంటి నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలి, ఎలాంటి స్కిల్స్ డెవలప్ చేయాలి, ఎలాంటి కరికులం డిజైన్ చేయాలి అన్నది చాలా చాలా బ్రహ్మాండంగా డిజైన్ చేసి వాళ్ళకి ఆ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడం జరిగింది. సో ఎప్పుడు కూడా స్టూడెంట్స్ అలా భవిష్యత్తు బాగుంటే ఆటోమేటిక్గా కాలేజ్కి మంచి పేరు వస్తుందండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో మీరు అన్నట్టు నిజంగానే ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్, 10th పాస్ అయిన పిల్లలు కూడా 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు. అలాగే ఇంటర్ పాస్ అయిన పిల్లలు కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ చేయొచ్చు. అలాగే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఎంబీఏ చేయాలంటే ఎంబీఏ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం చేయొచ్చు. సో అన్ని వయసులకు తగ్గట్టు, అన్ని క్వాలిఫికేషన్ తగ్గట్టు మన దగ్గర కోర్సులు ఉండటమే కాకుండా ఆ కోర్సులకి అన్నింటినీ కూడా బ్రహ్మాండమైన స్కిల్స్ డెవలప్ చేసి బ్రహ్మాండంగా స్టూడెంట్స్కి ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడంలో చాలా అగ్రస్థానంలో ఉన్నాం కాబట్టి మేము ఈ ప్లేస్లో మేము ఉండగలిగామండి. డెఫినెట్గా దిస్ క్రెడిట్ గోస్ టు ద స్టూడెంట్స్ అండ్ దోస్ పేరెంట్స్ అండ్ ఫైనల్లీ అల్టిమేట్గా మా టీం అంతా కష్టపడి వర్క్ చేయకపోతే కనుక వీ కెన్ నెవర్ బీ హియర్ అండి. రైట్ సార్. కాలర్ ఉన్నారు కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి సత్తార్ గారు. గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సత్తార్ గారు. సార్ సార్ నమస్తే, చెప్పండి. సార్ మా పాప ఇంటర్మీడియట్ అయింది సార్. ఓకే సత్తార్ గారు. ఇంటర్మీడియట్ అయింది, తర్వాత నెక్స్ట్ ఏ కోర్స్ తీసుకోమంటారు అనేది దాని గురించేనండి. సార్ ఇక్కడ పాప ఇంటర్మీడియట్లో ఎంపీసీ చేసిందా, సిఈసీ చేసిందా, బైపీసీ చేసిందా కొంచెం మీరు చెప్పగలిగితే నేను ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా మీకు చెప్పగలుగుతాను సార్. ఎంపీసీ అండి. ఎంపీసీ చేసింది. ఎంపీసీ అయితే కనుక ఆడపిల్లలకి వాళ్ళ రోజున బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అన్న ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగుందండి. మీకు విశాఖపట్నంలో జాయిన్ అయితే ఎంపీసీ, బైపీసీ ఈ ఇద్దరు స్ట్రీమ్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ ప్రోగ్రాంలో ఈ జాయిన్ అవ్వచ్చు. అదే హైదరాబాద్ అయితే కనుక ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఓన్లీ బైపీసీ పిల్లలకు మాత్రమే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. అంటే యూనివర్సిటీకి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉందండి, అంటే స్ట్రీమ్ని బట్టి తీసుకుంటానికి. సో అది ఒక మంచి కోర్స్ అండి. ఈ కోర్స్ చేయటం మూలంగా ఎందుకు మంచి కోర్స్ అంటున్నానంటే, ఈ కోర్స్ చేయటం మూలంగా పిల్లలు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లైక్ అపోలో కానీ, స్టార్ కానీ, పినాకిల్ కానీ, లేకపోతే యశోద కానీ, ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద ఏఐజీ కానీ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్లో జాబ్స్ చేస్తారు. ఎందుకు జాబ్స్ చేస్తారు, ఎలాగ వీళ్ళు చేస్తారంటే, డాక్టర్ గారు, ఒక స్పెషలైజ్డ్ డాక్టర్ గారు, కార్డియాలజిస్ట్ ఒక పేషెంట్ని టెస్ట్ చేసినాక, ఆ పేషెంట్కి లేకపోతే ఒక సర్జరీ జరిగినాక ఆయన వెంటనే డైట్ గురించి తెలుసుకోవాలమ్మా, మీరు డైట్ గురించి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటే కనుక మన దగ్గర ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన పిల్లలకి మన దగ్గరికి వాళ్ళ దగ్గరికే పంపిస్తారు. ఎందుకంటే వీళ్ళు డైటిక్స్ చేస్తారు కాబట్టి. సో వీళ్ళు డైట్ గురించి పూర్తిగా వివరాలు చెప్తారండి. అంటే వాళ్ళ ఆరోగ్యం చాలా మెరుగుపరచడానికి, ఫాస్ట్గా రికవర్ అవ్వడానికి ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి, ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకుంటే వాళ్ళ ఆరోగ్యం తొందరగా కుదుటపడుద్ది, అలాగే ఎలాంటి ఆహారాలు తీసుకోకూడదు, ఎలాంటి ఆయిల్స్ వాడాలి, ఎలాంటి ఆయిల్స్ వాడకూడదు, ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళే చెప్తారు. సో అందుకనే వీళ్ళకి ఒక క్యాబిన్ ఉంటుంది, అలా డాక్టర్ గారు లాగా ఒక యాప్రాన్ వేసుకుంటారు, సెటస్కోప్ ఉంటుంది, సొసైటీలో డాక్టర్ గారు అని
పిలువబడతారు. ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్గా ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ కూడా మెడిసిన్ చదివిన డాక్టర్ గారికి ఎలా ఉంటాయో ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ అంత బాగుంటుందండి. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ అయితే కనుక నేను సజెస్ట్ చేస్తాను, ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలకి, ఎంపీసీ చదివిన బైపీసీ చదివిన ఆడపిల్లలకి ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా చాలా బాగుంటుందండి. లేదు పాపకి సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్తో నాకు కొంచెం అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదండి, నాకు ఇంకా మంచి ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ ఏమైనా కావాలి అంటే కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ చదివితే కనుక 5 స్టార్ హోటల్స్, 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్, అది కూడా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అండి. సో విదేశాల్లో ఉద్యోగ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. అన్నిటికీ కూడా 100% ప్లేస్మెంట్, ఏ ప్రోగ్రామ్ చదివినా కానీ 100% ప్లేస్మెంట్ అన్నది మన కాలేజే ఇస్తుందండి కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే. ఆ కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి మాత్రం పాప కొంచెం కష్టపడి చదవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆడపిల్లలు డెఫినెట్గా అటెండెన్స్ చాలా బాగా మెయింటైన్ చేస్తారు, చాలా మంచి పేషెన్స్ ఉంటుంది, తొందరగా వాళ్ళు అంటే గ్రాప్ చేసే అవకాశం ఉంది, సబ్జెక్ట్ని చాలా ఈజీగా కూపప్ చేసుకుంటారు. కాబట్టి మీరు ఆడపిల్లల విషయంలో ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదండి. విజయవాడ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి మీకు విశాఖపట్నం అయితే కనుక ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ లాంటి అర్హత ఏమైనా మీకు ఉంటే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ వచ్చే అవకాశం ఉందండి, బ్యాంక్ లోన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే పాపకు కనుక 90% అబవ్ వస్తే కనుక దగ్గరగా ₹1,00,000 దాకా స్కాలర్షిప్ అంటే మెరిట్ స్కాలర్షిప్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే 80% కనుక ఇంటర్మీడియట్లో వచ్చిన కనుక 50,000 దాకా మెరిట్ స్కాలర్షిప్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు. స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న నెంబర్కి ఫోన్ చేసి కొంచెం ఇమీడియట్గా అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే యూనివర్సిటీ సీట్స్ కొంచెం తక్కువ ఉంటాయండి, కొంచెం లిమిటెడ్ సీట్సే ఉంటాయి. సీట్స్ అయిపోయినాక మళ్ళీ మా దగ్గర జాయిన్ అవ్వాలంటే కొంచెం కష్టం అవుద్దండి. రైట్ సార్, నాకు ఒక డౌట్ సార్. ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ ఉంటాయి, చాలా మంది చదువు అయిపోయి వాకిన్స్ లేక, ప్లేస్మెంట్స్ లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు, చాలా ఖాళీగా కూర్చుంటున్నారు. వెన్ కంపేర్ టు ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్, మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ప్లేస్మెంట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి సార్? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. యాక్చువల్గా అండి నా ఉద్దేశం ప్రకారం, దిస్ ఇస్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్ అండి, చదువుకున్న పిల్లలు అందరికీ కూడా ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేకమైన ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయండి. ద ఓన్లీ ల్యాకింగ్ ఇస్ స్టూడెంట్ ఏ ఇండస్ట్రీలో ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నాడు అన్నది ఫస్ట్ తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు. తన ఇంట్రెస్ట్ తను ఏంటో తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ తెలుసుకుని ఆ ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ అంటే నేను వెళ్ళి పలానా ఒక ఎన్టీవీలో నేను వర్క్ చేయాలి అంటే కనుక ఆ ఎన్టీవీకి ఎలాగ నేను సూట్ అవుతాను, నన్ను ఎలా మౌల్డ్ చేసుకోవాలి, నా స్కిల్స్ ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఒక యాంకర్ కావాల్సిన స్కిల్స్ ఏంటి అంటే మాట్లాడేది ఎదుటి మనిషికి ప్రేక్షకులకు అర్థమయ్యేటట్టు మాట్లాడగలుగుతానా లేదా, తెలుగు బాగా వచ్చా లేదా, లేదు తెలుగు బాగా రాకపోతే దాంట్లో స్పష్టంగా మాట్లాడేటట్టు ట్రైన్ అవటం, ఇలాంటి అంటే అలాగే పర్సనాలిటీ అంటే లుక్స్ వైజ్ ఎలా ఉన్నాను నేను, దాన్ని నేను ఎలా మార్చుకోవాలి, నేను కరెక్ట్గా కెమెరాకి సూట్ అవుతున్నానా లేదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నానండి. సో ఇలా ప్రతి ఇండస్ట్రీకి ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందండి. ఆ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి స్టూడెంట్ తయారవ్వాలి. ప్లస్ ఆ రిక్వైర్మెంట్లో కూడా ఏంటంటే స్కిల్స్ అండి, స్కిల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి అంటే ఎలాగా, చదువుకునేటప్పుడే డెవలప్ చేసుకోవాలి. మీరు చదువు పూర్తయిపోయినాక మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళి నేను 6 months వర్క్ చేసినాక స్కిల్స్ నేర్చుకోగలుగుతాను సార్, లేకపోతే ఒక 1 year నాకు టెంపరీ జాబ్ ఇవ్వండి, ఈ లోపు నేను స్కిల్స్ నేర్చుకుని నేను అప్పుడు నాకు పర్మనెంట్ చేయండి అంటే ఇవాళ రోజున ఆర్గనైజేషన్స్ ఎవరు కూడా ఒక 6 నెలలు సంవత్సరం పాటు టైం వేస్ట్ చేసుకునే పరిస్థితులు లేదండి. వాళ్ళకి కావాల్సిన ఎంప్లాయీ ఎలా ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ డే నుంచి కూడా పర్ఫామ్ చేసే ఎంప్లాయీ కావాలి. సో అందుకనే మన ప్రోగ్రామ్ చేయటం మూలంగా పిల్లలు చాలా బ్రహ్మాండంగా స్కిల్స్ నేర్చుకుంటున్నారు చదువుకునేటప్పుడు. ఎందుకంటే ప్రతి స్టూడెంట్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి అతనికి ఎక్కడ ఉద్యోగం చేయాలి, ఫ్యూచర్లో ఎక్కడ అతను సెటిల్ అవ్వాలని కోరుకుందో అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లోనే ఇంటర్న్షిప్స్ పెట్టేస్తాం. సో 2-2.5 సంవత్సరాలు అక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి కంప్లీట్గా 100% ఆ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించిన స్కిల్స్ అన్నీ డెవలప్ అవుతాయి కాబట్టి చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది కాబట్టి. అలాగే అక్కడ నుంచి 2 years వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినట్టు అంటే ఇంటర్న్షిప్ చేసినట్టు సర్టిఫికేట్ కూడా ఉంటుంది. అలాగే డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ కూడా చేతిలో ఉంటుంది కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా ఉద్యోగం వస్తుంది. ఉద్యోగం రాగానే తను బ్రహ్మాండంగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాడు, జాబ్లో బ్రహ్మాండంగా అతనికి కాన్ఫిడెంట్గా ఉద్యోగం చేయగలుగుతాడు కాబట్టి, వర్క్ చేయగలుగుతాడు కాబట్టి ప్రమోషన్స్ ఫాస్ట్గా వస్తాయి, శాలరీ హైక్స్ ఫాస్ట్గా వస్తాయి. దట్ ఈస్ వేర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ వెరీ మచ్ డిఫరెన్స్ అండి. నేను చెప్పేది ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి, మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి, ప్రతి పిల్లాడికి చదువుకున్న ప్రతి ఆడపిల్లకి మగపిల్లాడికి వాళ్ళ రోజున ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉద్యోగాలు, కొన్ని వేల ఉద్యోగాలు, కొన్ని లక్షల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. కాకపోతే పిల్లలు తెలుసుకోవాల్సింది చదువుకునేటప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడ ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ఉద్యోగానికి సంబంధించిన కంప్లీట్ స్కిల్స్ చదువుకునేటప్పుడే డెవలప్ చేసుకోండి. అది మా కాలేజీలో చదివితేనే కాదు, మీరు ఏ కాలేజీలో జాయిన్ అయినా కానీ ఆ ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోతే మాత్రం మీకు ఉద్యోగం రావటం అనేది కొంచెం కష్టం అవుద్ది. ఇది ఫస్ట్ స్టూడెంట్స్ కనుక గమనిస్తే కనుక వాళ్ళు చాలా బ్రహ్మాండమైన అంటే ఆలోచన పరంగా బ్రహ్మాండంగా ముందుకెళ్ళగలుగుతారు. మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. రైట్ సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ ఉదయశ్రీ నర్సీపట్నం నుంచి. ఉదయశ్రీ గారు. హలో, నమస్తే అమ్మా. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మార్నింగ్. అదే నాది ఇలా డిగ్రీ అయ్యింది సార్. ఓకే. ఎంబీఏ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. తప్పకుండా అమ్మా.
అదే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఎలా ఉంటుంది సార్ ఎంబీఏ? చాలా బాగుంటుందమ్మా. మీకు అంటే మీ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజంకి ఏంటంటే ఒక స్పెషల్గా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. ట్రావెల్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్, ప్రపంచవ్యాప్తంగానే ట్రావెల్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే మాత్రం ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగుంటుందమ్మా. మీకు ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ గైడ్ అవుతారనమాట. ఈ సబ్జెక్ట్స్ కూడా చాలా మంచి హిస్టరీకి సంబంధించింది, ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రపంచంలో హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ ఎక్కడ, టూరిజం ప్లేసెస్ ఎక్కడి నుంచి ఎట్లా ట్రావెల్ చేయాలి, అన్ని సబ్జెక్ట్స్లో మీకు స్కిల్స్ అన్నీ నేర్పిస్తాం, సబ్జెక్ట్ పరంగా నేర్పిస్తాం అనమాట. సో ఇది 2 years MBA ప్రోగ్రాము. 2 yearsలో ఫస్ట్ ఇయర్ అంతా మీరు కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటారు, సెకండ్ ఇయర్ అంతా ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తారు, 2 days మాత్రమే కాలేజ్కి వస్తారు. సో సెకండ్ ఇయర్ అంతా ఇంటర్న్షిప్ చేసినప్పుడు ఒక సంవత్సరంలో నెలకి 25,000 నుంచి 30,000 రూపాయలు సంపాదించే ఇంటర్న్షిప్స్లో పెడతాం కాబట్టి మీకు ఫైనాన్షియల్గా మీకు సపోర్ట్ ఉంటుంది. అంటే మీరు టోటల్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఎంత అయితే మీరు ఖర్చు పెడుతున్నారో అంతా మీరు ఇంటర్న్షిప్స్ రూపంలోనే మీరు సంపాదించే అవకాశం కలుగుద్ది. ప్లస్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 100% ఉద్యోగం కూడా ఇప్పిస్తాం అనమాట. కాబట్టి ఇందాక నేను చెప్పాను కదమ్మా, అటెండెన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆడపిల్లవి నువ్వు గ్యారంటీగా అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తావు, చాలా బ్రహ్మాండమైన స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటావు. నీలాంటి ఆడపిల్లలు అంటే నీ మాట తీరుని బట్టి అర్థమైంది యు ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్, అంటే చదువు మీద చాలా మంచి శ్రద్ధ ఉంది, చాలా బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉందని అర్థమవుతుంది. సో వీలైనంత తొందరగా కాలేజ్కి వచ్చి మీకు మొత్తం 9 కాలేజీలు ఉన్నాయమ్మా మనకి, విశాఖపట్నం, హైదరాబాద్ కలిపి. మీకు స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే లొకేషన్స్ అన్నీ షేర్ చేస్తారు. మీకు ఏ లొకేషన్ దగ్గర ఉంది, అక్కడ హాస్టల్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అన్నీ చూసుకుని మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్ సార్. ఐఐపి అంటే ఏంటి సార్? అంటే దాని ప్రత్యేకతలు ఏంటి? మిగతా ఇన్స్టిట్యూట్స్తో పోలిస్తే సన్ ఇంటర్నేషనల్ యొక్క ప్రత్యేకతలు ఏంటి? ఐఐపి అంటే నేను చెప్తున్నాను కదండి, ఇంటర్న్షిప్స్ చేయటం అనమాట. అంటే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. చదువుకునేటప్పుడే ఒక స్టూడెంట్ని ఇండస్ట్రీకి పంపించి అక్కడ ఇంటర్న్షిప్స్ చేపించడమే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం అనమాట. సో మేము ఎప్పుడైతే 20 సంవత్సరాల క్రితం కాలేజ్ పెట్టాలనుకున్నామండి, అప్పుడే మేము ఒకటి ఆలోచన వచ్చింది. అంటే రెగ్యులర్గా అన్ని కాలేజీలు, ప్రొఫెషనల్ కాలేజెస్ అవ్వచ్చు, ట్రెడిషనల్ కాలేజెస్ అవ్వచ్చు, అందరూ మంచి చదువు చెప్తారు, అందరూ మంచి ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తారు. కానీ ఆ ఉద్యోగంలో బాగా రాణించాలంటే, ఆ ఉద్యోగంలో బ్రహ్మాండంగా రాణించి బాగా ప్రమోషన్స్, శాలరీ తెచ్చుకోవాలి, పక్క కాలేజీలో చదివిన స్టూడెంట్ కంటే కూడా ఎప్పుడు సీనియారిటీ ఉండాలి, అంటే వయసులో సమానమైన, క్వాలిఫికేషన్ సమానమైన, వర్క్ పరంగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ ఉండాలి అని చెప్పి ఆలోచనతోనే మేము ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసామండి. అఫ్ కోర్స్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వాళ్ళ కరికులము, వాళ్ళ సిలబస్ ఇస్తారు. ఆ కరికులము సిలబస్తో పాటు మేము ఎక్స్ట్రాగా డెవలప్ చేసింది ఏంటంటే వర్క్ వైల్ యూ లెర్న్ అనమాట. అంటే మీరు నేర్చుకునేటప్పుడే వర్క్ చేయటం, నేర్చుకునేటప్పుడే మీరు డబ్బులు సంపాదించడం అన్న ప్రోగ్రామ్నే ఐఐపి ప్రోగ్రామ్, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు. సో ప్రతి స్టూడెంట్, మా దగ్గర జాయిన్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి విల్ బీ వర్కింగ్ ఫర్ సర్టెన్ అవర్స్ అనమాట. అది కూడా వాళ్ళు రిలేట్ అయిన అంటే సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన రిలేట్ అయిన కంపెనీస్లోనే వర్క్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఫ్యూచర్లో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో అలాంటి కంపెనీస్లోనే వర్క్ చేస్తారు. దాని మూలంగా ఆ కంపెనీ మీద పూర్తి అవగాహన రావడమే కాకుండా వాళ్ళకి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా వస్తుంది, డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ కూడా వస్తుంది. అదే కంపెనీలో వాళ్ళకి ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశాలు కూడా 99% ఉంది కాబట్టి చాలా బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతున్నారు పిల్లలు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్. ఈ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్ గత 20 సంవత్సరాలుగా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒక్కటే ఆఫర్ చేస్తుంది. సో ఇవాళ రోజున లాస్ట్ 2 years నుంచి 3 years నుంచి గవర్నమెంట్స్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాయి, ఇంజనీరింగ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాయి. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇంకా డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ దాకా రాలేదు. బట్ మనం డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ని కూడా ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ కింద తీర్చిదిద్ది గత 20 సంవత్సరాల నుంచి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ నడుపుతున్నాం. అండ్ సార్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పూర్తి చేసిన వాళ్ళకి ఎలాంటి హోటల్స్లో వాళ్ళకి అవకాశాలు ఉంటాయి? అండ్ శాలరీ, ఈ ప్యాకేజ్ వివరాలు ఎలా ఉంటాయి సార్? డెఫినెట్గా సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివిన పిల్లలకైతే మాత్రం 5 star హోటల్స్, 5 star డీలక్స్ హోటల్స్ ఇండియాలో అయితే. అదే అబ్రాడ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ అయితే కనుక 7 star హోటల్స్, 7 star డీలక్స్ హోటల్స్, 7 star రిసార్ట్స్, హెల్త్ సెంటర్స్లో వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో కనుక అలాంటి హోటల్స్ ఎలాంటి హోటల్స్లో వస్తాయి అని అడిగితే కనుక ఐటీసీ కాకతీయ, తాజ్ కృష్ణ, పాక్ హయత్ ఇలాంటి హోటల్స్నే మేము ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాము. అలాంటి హోటల్స్లోనే మేము ప్లేస్మెంట్ ఇప్పిస్తాం. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ లైక్ జిఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్స్, అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ అంటే బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్ కానీ, ఎమిరేట్స్ కానీ ఇలాంటి ఎయిర్లైన్స్లో, అలాగే క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అలాగే ఇవాళ రోజున సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ తీసుకుంటున్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నారు. ఎందుకు అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి సపరేట్ ఒక పర్సనాలిటీ ఉంటుంది, మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉంటాయి, మంచి పేషెన్స్ లెవెల్స్ అంటే చాలా సహనం ఉంటుంది పిల్లలకి. సో వీళ్ళు ఎక్కడైనా రాణించగలుగుతారండి. సో ఇలాంటి పిల్లలు అందరూ కూడా అన్ని ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇక ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం బయట విదేశాలకు వెళ్తే అండి, అమెరికా
అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా గ్లోబ్లో మీరు టూరిజంలో కానీ బిజినెస్లో కానీ డెవలప్ అయిన కంట్రీస్ ఏ కంట్రీ అయినా మీరు చెప్పండి, ఆ కంట్రీలో మా పిల్లలు వర్క్ చేస్తున్నారు, మా పిల్లలు అక్కడ సెటిల్ అయి ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పటికే మేము మోర్ దెన్ 20,000 స్టూడెంట్స్ని మేము పాస్ అవుట్ అయ్యి బయటకు వెళ్ళి సెటిల్ అయిన పిల్లలు ఉన్నారు. దాంట్లో మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్లో ఉన్నారు, కొన్ని లక్షల రూపాయలు జీతాలు సంపాదిస్తున్నారు. ఈవెన్ చాలా పేద కుటుంబాల నుంచి, చాలా చిన్న కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన పిల్లలు కూడా ఇవాళ రోజున చాలా బ్రహ్మాండంగా స్థిరపడ్డారు. సో ఇది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయటం వల్లే వాళ్ళకి సాధ్యమైంది. ఈ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అనేది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే చాలా ఈజీగా వస్తాయండి. కంప్యూటర్ సైన్స్ చదివిన వాళ్ళు, ఇంజనీరింగ్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ చదివిన పిల్లలకి ఎంత ఈజీగా ఫారెన్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటున్నాయో ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి కూడా సమానంగా ఆఫర్స్ ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఈ సోషల్ మీడియా పెరగడం ద్వారా చాలా బ్రిలియంట్ అయిపోయారు సార్. అంటే ఏ ఏ చోట్ల అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి, ట్రెండింగ్ కోర్సెస్ ఏమున్నాయి అని చూస్తున్నారు. అలా మేనేజ్మెంట్ అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ట్రెండింగ్ కోర్స్ ఏముంది సార్? అంటే ఇది చేస్తే ఇంకా లైఫ్ సెటిల్ అయిపోతుంది, అలాంటి కోర్స్ ఏముంది సార్? చెప్తే మీకు మరీ అతిగా చెప్పానేమో అనిపిస్తుంది అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎప్పుడు ఒక కోర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసేస్తుందంటే అతనికి ఫ్యూచర్లో 100% కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన నెక్స్ట్ డే అతనికి ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయ్యే లాంటి కోర్సే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. వీ స్టార్టెడ్ విత్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి. దెన్ వీ హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ BBA అండ్ MBA అండి. దాని తర్వాత మేము సైన్స్ కోర్సెస్లోకి వచ్చాం. సైన్స్ కోర్సెస్ లైక్ BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, BSc ఫుడ్ టెక్నాలజీ. ఈ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అన్నది చాలా పాత కోర్స్ అండి, చాలా ట్రెడిషనల్ కోర్స్. కానీ దాన్ని కూడా మేము ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ కింద మలిచి ఆ కోర్సులో కూడా మేము బ్రహ్మాండంగా చదువుతో పాటు మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి బీకామ్ కంప్యూటర్స్ వాళ్ళు కూడా ఒక కంప్యూటర్ సైన్స్ చదివినలాగా ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో IT సెక్టర్స్లో వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి అంటే అతిశయోక్తి కాదండి. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్లో మీరు ఏ కోర్స్ ఎంచుకున్నా కానీ డెఫినెట్గా మీకు ప్లేస్మెంట్ విషయంలో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. 100% కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత మేమే తీసుకుంటాం. బట్ మేము ఒక కండిషన్ పెట్టేది ఏంటంటే పేరెంట్స్కి చెప్పేది, స్టూడెంట్కి చెప్పేది 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి. అప్పుడే మీకు కంప్లీట్ స్కిల్స్, కంప్లీట్ నాలెడ్జ్, కంప్లీట్ ప్రాక్టికల్స్ అన్నీ నేర్పించగలిగి మీ కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక ఉద్యోగం ఇప్పించగలుగుతాం. అదొక్కటే కనుక స్టూడెంట్ వైపు నుంచి మేనేజ్మెంట్కి సపోర్ట్ ఉంటే ఇంకా స్టూడెంట్ వాళ్ళ భవిష్యత్తు గురించి వెనక్కి తిరిగి చూసుకోక్కర్లేదండి. స్కై విల్ బి ద లిమిట్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ అండి. రైట్ సార్, అంత బాగానే ఉంది. గవర్నమెంట్ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎంతవరకు ఉంటాయి? 100% అండి. అసలు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాల గురించి అసలు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. దీస్ ఆర్ రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్. ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ గెటింగ్ సర్టిఫికేషన్ ఫ్రమ్ UGC రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ. అంటే మీకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి సర్టిఫికేట్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి మీకు అసలు గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో అసలు మీకు రావు అన్న ఆలోచన అసలు లేనే లేదు. కాకపోతే ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళకి అంటే రైల్వేస్లో కానీ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్స్లో కానీ ఎక్కువ ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అలాగే BBA చేసిన వాళ్ళకి ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా వస్తాయి, ఎందుకంటే మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి. MBA చేసిన వాళ్ళకి ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ వస్తాయి. సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చి BSc చేసిన పిల్లలకి అయితే కనుక అంటే హెల్త్ సెక్టర్స్లో కానీ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో కానీ ఉద్యోగాలు వస్తాయి. సో 100% గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకి మన పిల్లలు చాలామంది ఇప్పటికే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారండి. కొంతమంది పిల్లలు ఇది రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కింద ట్రీట్ చేస్తారు కాబట్టి బయట, కొంతమంది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారు, కొంతమంది మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో ఉన్నారు. అలా అనేకమైన రంగాల్లో ఈవెన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సంబంధించి చాలా రంగాల్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. ఈవెన్ కొంతమంది పిల్లలు అయితే కనుక సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అయిన పిల్లలు ఉన్నారు. అంటే క్వాలిఫై అవ్వలేదు ఇప్పుడు దాకా, మా బ్యాడ్ లక్ అది. బట్ సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యి సివిల్స్కి అపేర్ అయిన పిల్లలు కూడా ఉన్నారండి. సో ఏ ఉద్యోగానికైనా కానీ మన పిల్లలు అన్ని ప్రైవేట్ రంగాల్లో కానీ గవర్నమెంట్ రంగాల్లో కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ సంబంధించిన రంగాలు అన్ని రంగాలకి ఇలా అర్హులండి కంప్లీట్గా. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సన్ ఇంటర్నేషనల్లో వివిధ రకాల కోర్సులు అందిస్తున్నారు 100% ప్లేస్మెంట్స్తో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. సో ఇది వాళ్ళ ఎన్కెరియర్స్. మీకు అడ్మిషన్స్కి సంబంధించిన ప్రాసెస్ తెలుసుకోవాలి అంటే స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి ప్రాసెస్ తెలుసుకోవచ్చు. ఇది వాళ్ళ ఎన్కెరియర్స్. నమస్తే.